पंजाब का 60% रकबा ये थले आ जाऊगा। BSF जिथे चाहे जदों चाहे, चाहे वह थोड़ा घर हो, कोई दुकान हो, एनीथिंग, ईवन कल गुरु घर च भी, मंदिर च भी, किते भी चाहे रेड कर सकती है, डिटेन कर सकती है। स्टेट का राइट होना चाहिए आपके लोगों की भलाई लई, कौन गंदा है कौन चंगा, वो बारे सारिया गल्लां स्टेट कोले हो। तुसीं सेंटर ले जा रहे हो, तुसीं केंद्रीकरण कर रहे हो, असीं कह रहे हो विकेंद्रीकरण करो। सानू बाकी राइट्स तो तुसीं की देने, असीं तां नहीं एजुकेशन का राइट साडे कोले होवे। ते जे तुसीं 15 किलोमीटर च नहीं कुछ कर पाए तो 50 च की कर लूंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, तुसीं चीफ एग्जीक्यूटिव हो इस स्टेट के, प्रथम नागरिक हो, पहले आदमी हो इस स्टेट के, ਤੁਹਾਡਾ सब तो पहला हक है अगे खड़े होकर इस लड़ाई लड़ो। तो जे नहीं अगे लग सकते तो पासे हटो, फिर तुसीं साडे लीडर होने दे हकदार ही नहीं हो। अज साडे घर अग लाई है, कल तुहाडे घर लाउणगे। सारियां स्टेटां नूं इकट्ठे करो और समझाओ, और जिहड़ी पार्टी कर रही है उहदे बंदियां नूं भी समझाओ। हुण जदों असीं ये कहांगे गलत है तो एक आर्गूमेंट देणगे कि यार तुहाडे कल्लिਆਂ नाल थोड़ी हो रहा है, ये राजस्थान नाल भी हो रहा, फलाने नाल भी हो रहा, उहदे नाल भी हो रहा, 4 स्टेटां छोड़ हो रहा। थोड़ा जिहा इहनूं क्लीयर कर लो गल नूं। राजस्थान दे टिब्बे ने, गुजरात दा तकरीबन कच्छ दा रेगिस्तान है, जबकि साडे पंजाब वालियां दे मेन शहर आउंदे ने उहदे च। सत श्री अकाल जी। मेरा तुहाडे सामने आउण दी एक वजह सीगी और वो रीज़न काफ़ी वड्डा है। जो कल केंद्रीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि BSF 50 किलोमीटर तक अंदर आ सकती है, उसदे बारे में गल करनी है तुहाडे नाल। ये सीधे शब्दां च जे मैं एक गल च कहां तां ये तुहाडे अधिकारां ते, पंजाब दे अधिकारां ते, उन्हां दे लोकां दे अधिकारां ते डाका है केंद्र वालों। ये 1968 च, हुण आपां इहनूं कन्फ्यूज़ ना हो जाइए, 3 गल्लां नाल गल करांगे। पहली कि है की है, दूजा कि क्यों है, तीजा इहदा सल्यूशन की है। सो पहला आप आ जाने ये कि है की है। ये 1968 दे विच एक 139 एक्ट के तहत ये गल लियांदी गई सी कि जिन्ने बॉर्डर स्टेट ने उन्हां च पंजाब दा, बंगाल दा ते आसाम दा 15 किलोमीटर का एरिया, जिस BSF जदों चाहे जिथे चाहे रेड कर सकती, डिटेन कर सकती, बंदियां नूं फड़ सकती मतलब, और गुजरात का 80% इलाका सीगा। हुण इन्हां ने उह च सोध कीती है, जिहड़े 15 वाले सी उन्हां नूं 50 करता है, जिस पंजाब भी शामिल है, तो गुजरात के 80 नूं 50 करता है। हुण जदों असीं ये कहांगे गलत है तो एक आर्गूमेंट देणगे कि यार तुहाडे कल्लिਆਂ नाल थोड़ी हो रहा है, ये राजस्थान नाल भी हो रहा, फलाने नाल भी हो रहा, उहदे नाल भी हो रहा, 4 स्टेटां छोड़ हो रहा। थोड़ा जिहा इहनूं क्लीयर कर लो गल नूं। राजस्थान दे टिब्बे ने जिथे थोड़ी जुरिस्डिक्शन आऊगी वो 50 तो 15 किलोमीटर तकरीबन, मोस्टली उत्थे बहुत घट वसों है और बहुत घट शहर ने जिहड़े उहदे विच आउणगे, घट शहर ने। गुजरात दा तकरीबन कच्छ दा रेगिस्तान है और आसाम ते बंगाल दे जंगल ने, जबकि साडे पंजाब वालियां दे मेन शहर आउंदे ने उहदे च, चाहे अमृतसर साहब होवे, चाहे गुरदासपुर, फिरोजपुर, जिन्ने मर्जी, पठानकोट, जिन्ने मर्जी गिन लो। मैं तुहानूं अगर सीधे शब्दां च कहां तां इस एक्ट नाल जां जो जिहड़ा 50 किलोमीटर, इहनूं 50 किलोमीटर ना समझो, पंजाब दा 60% रकबा ये थले आ जाऊगा। BSF जिथे चाहे जदों चाहे, चाहे वह तुहाडा घर हो, कोई दुकान हो, एनीथिंग, ईवन कल गुरु घर च भी, मंदिर च भी, किते भी चाहे रेड कर सकती है, डिटेन कर सकती है। ये कितना खतरनाक है। यदि असी ताज़ा उदाहरण एक बॉम्बे च देखी है, मुंबई च होने एक केंद्री संस्था है ड्रग नाल जुड़ के, वो स्टेट के उत्ते, स्टेट का उहदे ते कोई काबू नहीं गा, वो सेंटर नूं जवाबदेह है। उन्होंने आ हुणे शाहरुख खान के मुंडे नूं फड़िया है, काफ़ी मुंडे फड़े ने, वो शाहरुख का मुंडा भी है। उत्थों की जिहड़ी सरकार है उहदे च पार्टनर है NCP, शरद पवार जी का हैड है, वह एक कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक खुल के कह रहा कि साजिश है, ये कोई उन्होंने को ड्रग नहीं फड़िया गया, इन्होंने साजिश के तहत फड़िया गया, जबकि वो संस्था कह रही है सच है। तुसीं टकराव पैदा करता स्टेट ते सेंटर का,
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, NIA ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ED ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। CBI ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੂੰਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ MLA ਹੁੰਦਾ, MP ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕਲਚਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ 50 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ 60% ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ 40% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਕੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਪੀਪਲ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਉਂਗੇ, CIA ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚੋ ਇਸ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 117 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਆ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਵੀ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਜੁੱਤੋ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। 5 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਝਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਮਝੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਚੋ ਇਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਓ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।